Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 8e livre du Rambam, Beshem Hashem Kol Olam, nom de Dieu, Dieu du monde. Il est écrit, Shalu Shlom Yerushalayim, demandez le salut de Jérusalem, Ishlayu Avair, demanderont ceux qui t'aiment. Sefer Shmini, vous Sefer Avoda, le 8e livre, c'est le livre qui s'appelle Avoda, le service dans le temple. Il Chotav Tesha, il y a 9 sujets qui vont être traités, mais aussi Duran, en voici l'ordre. On va uniquement lire les 9 sujets, de même les mitzvot qu'il y a dans ces 9 sujets, dans ces 9 halachot qui vont être discutés sans les traduire, et quand on y arrivera, Bezrat Hashem, on traduira au fur et à mesure. Hilchot Avtesh Avzo Siduran, Hilchot Bet Abchira, Hilchot Klei HaMikdash ve'Ovdim bo, Hilchot Biat HaMikdash, Hilchot Isure Mizbeach, Hilchot Masa Korbanot, Hilchot Midim Musafin, Hilchot Psula HaMukdashin, Hilchot Avodat Yom HaKippurim, Hilchot Me'ila. Dans les Hilchot Bet Abchira, yesh bichtalan 6 mitzvot, il y a 3 mitzvot taseh, il y a 3 mitzvot lo taseh, וזהו פרטן, א', לבנות מקדש, ב', שלא לבנות המזבח גזית, ג', שלא לעלות עליו במעלות, ד', להירא מן המקדש, ה', לשמור את המקדש סביב, ו', שלא להשבית שמירת המקדש. puis הלכות כלי המקדש ועובדים בו. יש בכלל 14 מצוות, 6 מצוות תעשה ו8 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', לעשות שמן המשחה, ב', שלא לעשות כמוהו, ג', שלא לעסוק ממנו, ד', שלא לעשות כמתכונת הקטורת, ה', שלא להקטיר על מזבח הזהב חוץ מן הקטורת, ו', לעשות הארון על הכתף, ז', שלא יסורו הבדים ממנו, ח', שיעבוד הלוי במקדש, ט', שלא יעשה אחד במלאכת חברו במקדש, י', לקדש הכהן לעבודה, י"א, שיהיו כל המשמרות שבות ברגלים, י"ב, ללבוש בגדי חונה לעבודה, י"ג, שלא יקר המעיל, י"ד, שלא יזרח החושן מעל האפוד. הלכות ביאת המקדש, יש בכלל 15 מצוות, 2 מצוות תעשה ו13 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', שלא ייכנס כהן שיכור למקדש, ב', שלא ייכנס לו כהן פרוע ראש, ג', שלא ייכנס לו כהן קרוע בגדים, ד', שלא ייכנס כהן בחולת אל ההיכל, ה', שלא יצא כהן מן המקדש, ו', לשלח טמא מן המקדש, ז', שלא ייכנס טמא למקדש, ח', שלא ייכנס טמא להר הבית, ט', שלא ישמש טמא, י', שלא ישמש טבול יום, י"א, לקדש העובד ידו ורגליו, י"ב, שלא ייכנס בעל מום להיכל ולמזבח, י"ג, שלא יעבוד בעל מום, י"ד, שלא יעבוד בעל מום עובר, ט"ו, שלא יעבור זר. puis הלכות איסורי מזבח, יש בכלל 14 מצוות, 4 מצוות תעשה ו10 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', להקריב כל הקורבנות תמימים, ב', שלא להקדיש בעל מום למזבח, ג', שלא ישחוט, ד', שלא יזרוק דמו, ה', שלא יקטיר חלבו, ו', שלא יקריב בעל מום עובר, ז', שלא יקריב בעל מום אפילו בקורבנות הגויים, ח', שלא יטיל מום בקודשים, ט', לבדות פסולה מוקדשין, י', להקריב ביום השמיני והלאה, י"א, שלא להקריב אתנן ומחיר, י"ב, שלא להקטיר שעור ודבש, י"ג, למלוח כל הקורבנות, י"ד, שלא להשבית המלח מעל הקורבנות. הלכות מעשה הקורבנות, יש בכלל 13 מצוות, 10 מצוות תעשה ו13 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', לעשות העולה כמעשה הכתובים על הסדר, ב', שלא לאכול בשר עולה, ג', סדר החטאת, ד', שלא לאכול מבשר החטאת הפנימית, ה', שלא יגדיל בחטאת העוף, ו', סדר האשם, ז', שיאכלו הכהנים בשר קודשי קודשים במקדש, ח', שלא יאכלו מחוץ לעזרה, ט', שלא יאכל זר מקודשי קודשים, י', סדר השלמים, י"א, שלא לאכול בשר קודשים קלים קודם זריקת דמים, י"ב, לעשות כל מנחה כסדר מעשה הכתובים בתורה, י"ג, שלא ישים שמן על מנחת חוטא, י"ד, שלא ייתן עליו לבונה, ט"ו, שלא תאכל מנחת כהן, ט"ז, שלא תאכל מנחת חמץ, י"ז, שיאכלו הכהנים שיער מנחות, י"ח, שיביא אדם כל נדריו ונדבותיו ברגל שפגע בו ראשון, י"ט, שלא יאכל נדרו ונדבתו ושאר דברים שהוא חייב בהם, כ', להקריב כל הקורבנות בבית הבחירה, כ"א, להביא קודשי חוצה לארץ לבית הבחירה, כ"ב, שלא לשחוט קורבנות חוץ לעזרה, כ"ג, שלא להקריב קורבן חוץ לעזרה. הלכות מינים מוספין, יש בכלל 19 מצוות, 18 מצוות תעשה ואחת מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. להקריב 2 כבשים בכל יום עולות, ב', להדליק אש על המזבח בכל יום, ג', שלא לכבותה, ד', להרים את הדשן בכל יום, ה', להקטיר תורת בכל יום, ו', להדליק נרות בכל יום, ז', שיקריב כהן גדול מנחה בכל יום ויניק את חביתין, ח', להוסיף 2 כבשים עולות בשבת, ט', לעשות לחם הפנים, י', מוסף ראשי חודשים, י"א, מוסף הפסח, י"ב, להקריב עומר התנופה, י"ג, לספור כל איש ואיש 7 שבועות מיום הקרבת העומר, י"ד, מוסף עצרת,
ט"ו, להביא שתי הלחם מהקורבנות הבאות בגלל הלחם ביום עצרת, ט"ז מוסף ראש השנה, י"ז מוסף יום צום, י"ח מוסף החג, י"ט מוסף שמיני עצרת. puis הלכות פסולה מוקדשין, יש בכלל 18 מצוות, 2 מצוות תעשה ו6 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. שלא לאכול קודשים שנפסו לרשות על בהמום, ב' שלא לאכול פיגול, ג' של יותר קודשים לאחר הזמנם, ד' שלא יאכל נותר, ה' שלא יאכל קודשים שנטמאו, ו' שלא יאכל אדם שנטמא את הקודשים, ז' לשרוף הנותר, ח' לשרוף הטמא. puis הלכות עבודת יום הכיפורים, מצוות תעשה אחת, והיא שיעשה מעשה יום הכיפורים כולו לסדר כמו שכתוב בפרשת החרמות, הקורבנות והווידויים ושילוח עשה ירושה העבודות. הלכות מעילה, יש בכלל 3 מצוות, 1 מצוות תעשה ו2 מצוות תעשה, וזהו פרטן. א', לשלם המועל אשר חטא בתוספת חומש וקורבן, וזהו דין המועל. ב', שלא לעבוד בקודשים. ג', שלא לגוז קודשים. נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה 103, מהן 7 ו40 מצוות תעשה, ו6 ו50 מצוות לא תעשה. הלכות בית הבחירה, loi de la maison d'élection. יש בכללן 6 מצוות. Il y a 6 מצוות. 3 מצוות עשה, 3 commandements positifs, ו3 מצוות לא תעשה, 3 commandements négatifs. וזהו פרטן, et voici les détails. א', לבנות בית המקדש, de construire le sanctuaire. ב', שלא לבנות המזבח גזית, de pas construire l'autel en pierre de taille. ג', שלא לעלות עליו במעלות, de pas monter sur l'autel avec des marches. Dalet leira min hamikdash, de craindre, de vénérer le sanctuaire. He, lishmor et hamikdash saviv, monter la garde tout autour. Vav, shelo lehashbit shmirato, ne pas interrompre la garde du bet hamikdash, du temple, ou beir mitzvot eilu, bifakim eilu, et l'explication de ces commandements va être dans ces prochains chapitres. Pereg Rishon, Halacha Aleph. Mitzvat Aseh, il y a un commandement positif de la Torah, Lasot Bait la Hashem, de faire une maison, un édifice pour Dieu. À quoi il sert cet édifice? Pour 2 raisons. Premièrement, Mouchan, qui va être destiné, il va convenir, Liot Makrivim Bo Akorbanot, pour qu'on puisse amener les sacrifices, ça c'est 1. Et deuxièmement, Vechogim Elav Shalosh Payim Bashana, qu'on va pouvoir y aller 3 fois par an pour fêter, pour amener là-bas des sacrifices. D'où on apprend qu'il faut construire cette maison. Chez Nehemar, il est dit, Ve'asuli Migdash, vous allez me faire un sanctuaire. Cet ordre-là, donc c'est aussi bien le Mishkan, le tabernacle que les Juifs avaient pendant 40 ans lorsqu'ils étaient dans le désert, que ce soit les autres endroits qu'après Hachem a dit de construire jusqu'à Yerushalayim, le Bet HaMikdash. Ugvanit Faresh Batorah, ça a déjà été décrit dans la Torah, Mishkan Shasa Moshe Rabbeinu, le tabernacle qui a été construit par Moshe Rabbeinu dans le désert, Vehaya Lefisha, il était provisoire, Shenamar, comme il est dit, Kilovat et Madata, Moshe Rabbeinu dit au peuple juif, vous n'êtes pas encore arrivé, tant que vous êtes dans le désert, vous n'êtes pas encore arrivé, la Mnucha Vela Nachala, au repos et à l'héritage, c'est-à-dire donc au Mishkan, tabernacle de Shiloh, qui va être plus tard lorsque le peuple juif va rentrer en Eretz Israël, et le Bet HaMikdash lorsque les Juifs vont arriver en Eretz Israël, en Yerushalayim. Ils vont construire là-bas le temple. Halacha bet, keivan shenichnesu la'aretz. Lorsque le peuple juif est rentré en Eretz Israël, midou à Mishkan, ils ont mis le Mishkan, c'est-à-dire ce Mishkan, ce tabernacle qui était dans le désert, ils l'ont mis à Gilgal, dans un endroit qui s'appelle Gilgal. Combien de temps il est resté là-bas? Arba Esreshana, 14 ans. Pourquoi 14 ans? Le temps chez Kavchou que le peuple juif a fait la conquête d'Eretz Israël qui a duré pendant 7 ans. Et chez Chalkou, après ça a duré encore 7 ans pour faire le partage de Eretz Israël. Ou Misham, et après, donc, une fois qu'ils ont fini, donc, au Gilgal, Baou, une fois que c'était plus là-bas, ils sont venus à un endroit qui s'appelle le Shiloh, ou Banusham Bait Shelavanim. Là-bas, ils ont construit une maison qui était en pierre. C'est-à-dire, dans le temple, dans le tabernacle qui était dans le désert, il y avait juste, c'était des choses qui étaient démontables, donc des poutres qui étaient démontables, puis au-dessus, donc, il y avait des tentures. Par contre, lorsqu'ils sont arrivés à Shiloh, donc ça, c'était, on voit comment c'était donc dans le Gilgal, c'était encore donc le même qu'il y avait dans le désert d'après le Rambam. Puis après, par contre, lorsqu'ils sont arrivés à Shiloh, ils ont construit un édifice donc qui était un édifice en pierre et non pas comme c'était jusqu'à présent. Par contre, le dessus, c'était avec des riottes, c'était avec des tentures. Ou farsoyer riottes, et ils ont étendu des tentures
donc sur le Mishkan Alav, du tabernacle sur cette maison en pierre. Velo Yashamtika, il n'y avait pas de toit en pierre. Combien de temps ça a duré là-bas dans le Mishkan de Shiloh? Shiloh, pendant 369 ans, a tenu ce Migdash à Shiloh, ou Kshemet Eli, lorsque Eli, qui était le Kohen Gadol, le grand prêtre, il est mort, à ce moment-là, Charav a été détruit, a été déserté, le Mishkan de Shiloh. Puis, Ubao le Nov, Ubao Sham Migdash. Les Juifs sont venus dans la ville de Nov, ils ont construit là-bas un Migdash, un temple, ou Kshemet, quand il y a un temple ici, c'est dans le sens de Mishkan, ou Kshemet Shmuel. Et lorsque Shmuel, il est mort, donc le prophète, Charav, ce temple-là a été détruit, Ubao le Givon, ils sont venus dans la ville de Givon, ou Vanusham Migdash, là-bas ils ont construit un Migdash, un temple, ou Migivon, Bao le Bet HaOlamim. De Givon, ils sont venus à la maison éternelle, c'est-à-dire au Bet HaMikdash, au temple qui est construit à Jérusalem. Le Rambam nous dit que Viminov et Givon, que l'époque, combien de temps le temple a duré à Nov et à Givon, Sheva v'chamishim shana, ça a duré pendant 57 ans. Halacha Gimel, Kevan shenivna Mikdash Birushalayim, du moment où a été construit le temple à Jérusalem. Nesu kolam komot kulan livnot bait la Hashem. C'est devenu interdit dans tous les endroits du monde de construire un édifice pour Dieu, ou le hakivem korban. De même, c'est interdit donc d'amener un sacrifice dans tous ces autres endroits-là, même s'il n'a pas construit une maison, un édifice pour Hashem. Ve'en sham bait le doréadorot. Dorénavant, il n'existe pas un édifice pour toutes les générations à venir, même après la destruction du temple. Et la Birushalayim Bilvad, le seul endroit, c'est uniquement à Yerushalayim. Et où dans Yerushalayim? Ou Behar Moria, dans le mont Moria, Sheba, qui est dans Yerushalayim, Shenamar, comme il est dit à propos de cet endroit du temple à Yerushalayim, Vayomer David, le roi David a dit que cet endroit-là, donc du Beth Hamikdash, Zeu Beit Hashem Elokim, c'est l'endroit de l'éternel Dieu, Vezem Mizbeach, les Ola, les Israël, et ça, cet endroit-là, et uniquement cet endroit-là, est l'endroit pour l'autel où vont amener les holocaustes, vont amener leurs sacrifices au peuple juif. Ve'omer, il y a encore un autre verset qui dit, Zot menuchati adead. Ceci, cet endroit-là, est mon endroit de repos à l'éternité. Halacha Dalet, Binyan Shebana Shlomo. L'édifice, le premier temple que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, a construit, Kvar Meforach Bimelachim, il est déjà expliqué, il est clair dans le livre des rois. V'chen Binyan et Atid Libanot, de même, le troisième temple qui va être construit dans les temps futurs, celui qu'on attend très prochainement, Afal Pishu Katuv Bi Cheskel, bien qu'il est écrit dans le prophète Yecheskel, Ach Eino Meforash ou Mevoar, mais il n'est pas explicite et détaillé. Donc Yecheskel, il était entre le premier et deuxième temple. Ve'anche Bait Sheni, les gens, ceux qui ont reconstruit le deuxième temple, chez Banu, lorsqu'ils ont construit Bimé Ezra, à l'époque de Ezra, donc c'était au début du deuxième temple, et qui était là pour la construction. Comment ils l'ont construit? Comme le premier temple, ou comme le troisième temple qui va être construit, comme celui que Yecheskel avait déjà prophétisé? Réponse, Banu, comment ils l'ont construit? Que Binyan Shlomo, comme la construction de Shlomo HaMelech, ou Me'ein Varim Amforachem Yecheskel, mais aussi à certaines choses qui ressemblent, qui sont dites dans le prophète Yecheskel, qui seront dans le troisième temple. Halacha e, ve'eluhem advarim shem ikar bebinyan habayit. Voici les choses qui sont essentielles dans la construction de cet édifice du Beit Hamikdash. Au Sinbo, on fait, dans le Beit Hamikdash, on fait un endroit qui s'appelle Kodesh, donc le Saint. Comme on peut voir ici, donc ça c'est le Saint, ça c'était comme c'était dans le Mishkan lorsqu'il était dans le désert. Là on peut voir aussi donc une autre manière, donc ici donc ça c'est le Saint, c'est le Kodesh, ve Kodesh HaKodashim, et le Saint des Saints. Alors ça, c'était le Kodesh, ça c'était le Kodesh, et ça le Kodesh HaKodashim dans le Mishkan, et ça c'est le Kodesh dans le Beth Hamikdash. Derrière cela, il y a le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. On peut voir ici, quand on rentre ici de l'Est, ici on a l'Ouest, ici donc ça c'est le Kodesh, c'est le Saint, et derrière on a le Kodesh HaKodashim. Ve'iye lifnei HaKodesh, et devant le Kodesh, il va y avoir un Makom Echad, un endroit, voit Nikra Ulam. Cet endroit-là s'appelle Ulam, donc c'est cet endroit-là que nous voyons ici. Comme on peut voir ici l'entrée du Ulam, on peut voir aussi ici l'entrée du Ulam, on peut voir aussi ici l'entrée du Ulam, derrière ces marches, donc c'est le Ulam qui est devant le Kodesh et le Kodesh HaKodashim.
ou shloshtan, et les trois ensemble, nikain hechal, tous ensemble, ils s'appellent le heichal. C'est-à-dire que tout ensemble, c'est ce qu'on voit ici, ça s'appelle donc le heichal. Ça s'appelle le heichal. Ve'osim mitzritza acheret. Et on fait encore une autre barrière, une autre enceinte, saviv la heichal, autour du heichal, rechoka mimenu, qui est loin du heichal. Donc ce qu'on va voir, ça va être cet endroit-là, donc qui est appelé la Hazara, qui correspond aux tentures de la cour, Shayuba Midbar, qu'il y avait dans le désert. C'est-à-dire, dans le désert, il y avait le Mishkan, et autour, il y avait donc les tentures comme ça de la cour, le Chatzara Mishkan. Donc, en correspondance à ça, quelque chose qui va être parallèle à cela, dans le Bet Hamikdash, on faisait donc, à côté, après le Heichal, on faisait donc ce qu'on appelait la Hazara, qui correspond à cette tenture qu'il y avait autour du Mishkan lorsque le peuple juif était dans le désert. Tout ce qui est entouré de ce mur, tout ce qui est dans cette enceinte, donc qui correspond à la cour de la tente d'assignation, ou à Nika Hazara, donc c'est ce qu'on appelle la Hazara, Vehakol, et le tout en même temps, Nika Migdash, le tout, c'est appelé le Bet Hamikdash. Halacha Vav. Voyons maintenant les ustensiles du Bet Hamikdash. Ve'osin ba Migdash, et on fait dans le temple Shiva Kelim 7 ustensiles. Mizbeach le'ola ve'lishara korbanot, un autel pour l'Holocauste et pour les autres sacrifices qu'on va offrir dans le Bet Hamikdash. Ve'kevesh, et une rampe. Donc la rampe devant le Mizbeach, où est-ce que c'est placé? C'est placé donc chez Olimbo la Mizbeach, qu'on monte avec sur cette rampe-là sur le Mizbeach, ou Mekomo, où est la place du Mizbeach, et de cette rampe, c'est l'Ifne à Oulam, devant le Oulam, comme on peut voir ici. Donc le Oulam se trouve ici, et il y a le Mizbeach avec sa rampe qui se trouve devant le Oulam. Mashuch la Darom, il est plus du côté sud que du côté nord. Vekior, et on fait un kior, un bassin. Vekano, avec son socle. Les kadesh memenu a kohanim yedem veraglem la voda, avec lesquels les kohanim vont se laver les mains et leurs pieds pour le service. Umekomo, sa place de ce kior, ce bassin avec son socle, Bena Ulam vela Mizbeach, c'est entre le Ulam et le Mizbeach. Entre le Ulam et le Mizbeach. Mashuch la Darom, il est tiré du côté sud, donc de ce côté-là. Shehu, que ce côté sud, c'est le côté small, à Nichlas Hamikdash, la gauche de celui qui rentre dans le temple, vu qu'il rentre donc de ce côté-là, de l'est vers l'ouest, donc ça sera à sa gauche. Encore, on construit dans le temple pour des ustensiles pour le temple. Mizbeach Liktoret, un Mizbeach sur lequel on va amener les encens. Ou Menorah, et le candélabre. Veshulchan, et une table donc de pain de proposition pour mettre les pains de proposition, ou shloshtam, et les trois, ils sont betoch hakodesh, ils sont dans la partie du saint, lifne kodesh hakodashim, devant le saint des saints. Ici donc sur cette image on voit pas le rideau, mais on voit donc aussi bien donc le Mizbeach, aussi bien la menorah, aussi bien le shulchan du lechem apanim. Le Rambam nous dit où est-ce qu'étaient situés ces trois ustensiles. Donc, ha-menorah, la menorah, elle est de Betsad Darom, au côté sud, mismol ha-nichnas, donc ce qui correspond donc à la gauche de celui qui rentre dans le Bet Hamikdash, dans le Heichal. Ve-ha-shulchan, et la table donc des pains de proposition, elle est mi-yimin, du côté droit, donc c'est-à-dire au nord. She'alav lechem apanim, sur cette table-là, on met le pain de proposition. Ou shnem, les deux, c'est-à-dire la menorah et les pains de proposition, ils sont betsad kodesh hakodesh, ils sont du côté du Saint des Saints, donc plus à l'ouest.
ou Mizbach Aktoret. Par contre, l'autel des encens, Mashuchum Ben Shnem, il est retiré d'entre les deux, entre le Shulchan et la menorah, il est plus retiré, la route du côté extérieur. Encore une chose, le Rambam nous dit, Ve'osim betocha hazara, on fait dans la hazara qu'on a vu tout à l'heure, on fait des gvulin, on fait donc des délimitations Adkan et Israël, pour montrer jusqu'à là, un Israël peut venir. Donc ici, c'est vu d'en haut, on voit donc la Hazara d'Israël, un des Juifs, donc quelqu'un qui n'est pas Kohen, il peut rentrer seulement jusqu'à là. Adkan la Kohanim, jusqu'à là, c'est l'endroit des Kohanim, et les Israël ne peuvent pas passer de l'autre côté, à l'exception, s'ils ont besoin de rentrer là-bas pour aider les Kohanim dans différents cas, qui pourront passer de l'autre côté pour aider les Kohanim. Ou Bonimba Batim. Sur les côtés de la Hazara, on construit des pavillons. L'Isha Tzorka Migdash, pour les autres besoins du temple. Kol Bait même, chacun de ces pavillons, Nika Lishka est appelé une loge. Dans le 6e chapitre, on verra plus de détails. Dans ce 5e chapitre et 6e, on verra plus de détails sur ces loges. Chez Bonim Heichal ve Hazara, lorsqu'on construit le Heichal et la Hazara, Bonim Ba'avanim Gdolot, on construit avec des grandes pierres qui viennent de la montagne, le Matsu Avanim. Si on ne trouve pas de pierre, Bonim Bilveinim, on construit avec des briques. Des briques, c'est fait donc par des êtres humains, contrairement à des pierres qui sont faites par Dieu. Ve'nefatzim etavne abinyan, on n'a pas le droit de tailler les pierres de l'édifice Beharabait dans le mont du temple. Elmefatzim otan, mais où est-ce qu'on va les tailler? Umesatetin otan, et où est-ce qu'on va les lisser? Mibachut, c'est à l'extérieur du mont du temple. Ve'achakar, une fois qu'on a fini de les tailler et les lisser, machnisinot en la binyan, on le fait rentrer dans l'édifice. Shenamar, d'où on apprend que c'est interdit de préparer, d'arranger ces pierres-là dans le mont du temple, car il est dit dans la Torah, Avanim, il est dit dans les rois, Avanim gdolot, Avanim ikarot, des grandes pierres, des pierres lourdes, le Yased Abayit, pour la fondation de la maison, Avne Gazit, des pierres de taille, donc des pierres qui ont été taillées avec du fer. Alors pourquoi ça ne peut pas être à l'intérieur du mont du temple? Parce que Ve'omer, parce qu'il y a un autre verset qui dit, Umakavot Ve'hagarzen, les marteaux et les haches, Kol Kli Barzel, tout ustensile de fer, le Nishma Babait, n'a pas été entendu dans la maison Behibanoto lorsqu'on l'a construit. De ça, on apprend que l'interdiction est Babait dans la maison lorsqu'on l'a construit. Mais à l'extérieur du Harabait, on a le droit de couper les pierres du Bet Hamikdash, les tailler avec des ustensiles de fer. Halachatet ve'en bonimbo etz bolet. Il est interdit dans le temple de construire un bois en saillie, donc on va pouvoir le voir qui va dépasser du mur. Elle a seulement, lorsqu'on construit quelque chose qui dépasse, comment on le construit? Oba vanim, ou bien avec des pierres, obil venin vasid, ou bien avec des briques et de la chaux. Ve'en osim arsadriot shel etz. On n'a pas le droit de construire des balcons en bois. Bechol hazara, dans toute la hazara, el hachalavanim olevenim. Si on va construire des balcons, ou bien ils vont être en pierre, ou bien en briques. Halacha yud, umeratzfin kol hazara, et on dalle toute la hazara, bavanim yikarot, avec des pierres qui sont lourdes, vimneka even, et si une pierre s'est décelée, afal pishomed bimkom, même qu'elle reste à sa place, mais elle n'est pas scellée à sa place, oh il venit kalkela, vu qu'elle s'est détériorée par le fait qu'elle n'est pas rattachée, scellée au sol, psula, elle n'est pas apte pour qu'on puisse, que le Kohen serre sur cette pierre. Ve asur le Kohen a oved lamodalea, le Kohen, le prêtre, donc qui sert dans le temple, il n'a pas le droit de se tenir sur cette pierre-là. Bishat a avoda, au moment où il est en train de faire son service. Achitikava ba'aret, jusqu'à qu'à nouveau, elle va être recellée sur le sol. Halacha yudalef. Mitzah mina mufrar. La meilleure façon d'accomplir la mitzah, le commandement de construire le temple, c'est le chazek abinyan, c'est de renforcer cet édifice, ou le hagbio, de l'élever, qui fit koach hatzibur en fonction des capacités, des possibilités, des moyens de la communauté. Shenemar, comme il est dit, ou le romem el bet Elokeinu, et d'élever la maison de notre Dieu. Ou me farinoton, le décor, ou me yapin, et on l'embellit, qui fit kochan en fonction des possibilités, des capacités financières. Vim yicholim la tuach otokulo bezav, s'ils peuvent enduire tout, recouvrir tout, avec de l'or, ou les hagdil bemasav,
et ajouter dans sa splendeur du temple, Arezo mitzvah, c'est une mitzvah. Halacha yudbet, en bonin et amigdash balayl, on n'a pas le droit de construire le temple la nuit, shenema yakri ou veyoma ki meta mishkan, le jour que le mishkan a été érigé. Bayom ekimim velo balayla, lo balayla. On apprend que c'est le jour qu'on doit ériger, non pas la nuit. Ve oskim ba binyan, à partir de quand à quand on va s'occuper donc de la construction du temple. Mais alot hashachar, depuis l'aube, Atzet HaKochavim, jusqu'à la sortie des étoiles. Ve'akol chayavin livnot, ou les saed be'atzam, et tout le monde a l'obligation de construire et d'aider physiquement lui-même, ou bemamonam, avec ses moyens, son argent, anashim venashim, les hommes et les femmes, qui migdash hamidbar, comme le tabernacle, le temple qu'il y avait dans le désert, dans lequel se sont associés aussi bien les hommes et les femmes. Le Rambam nous dit que on n'annule pas, on n'arrête pas les enfants qui sont en train d'apprendre avec leur maître pour la construction du temple. Évidemment, donc leur maître aussi ne va pas s'arrêter pour construire le temple parce qu'il doit s'occuper, donc les enfants vont étudier. Encore une chose, la construction du temple ne repousse pas le Yom Tov, le jour de fête. Halacha Yud Gimel, Hamizbeach, le Mizbeach, l'autel, Einosim Oto la Binyan Avanim. On le fait uniquement une construction de pierre. Ah, et si tu vas demander, dans la Torah il est dit Mizbach Adamata, si tu vas me faire un autel de terre, a priori, sous-entendu qu'il faut faire un autel de terre et non pas de pierre. Réponse, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le verset. Le verset veut dire ici, Shimchuba Ba'adama, qui va être rattaché à la terre, c'est-à-dire chez l'oivnu lo al gabe kifin, il ne faut pas le construire sur des dômes, velo al gabe mechilot, non plus sur des cavernes, ça doit pas être, il doit pas y avoir d'espace en dessous, ça doit être collé à la terre, au sol. C'est ça qu'il est dit, ve'im mizbach avanim. A priori, tu pourrais encore demander, la Torah dit, si tu vas me construire un autel de pierre, sous-entendu, si tu vas faire comme ça, possible, tu veux faire une autre manière. Eh bien, mais puis Hashmoa Lamdo, le Rambam nous répond que par la tradition orale, les sages ont reçu jusqu'à Moshe Rabbeinu. Chez Ein Reshut, ici c'est pas quelque chose de facultatif. Et la Chova, c'est une obligation. Quand il écrit Ve'im, ici c'est pas à traduire par si vous allez me construire, c'est lorsque vous allez me construire. À Mizbeach, ça va être fait de pierre. Halacha Yudalet, Kol Even Shenivgema, toute pierre qui s'est abîmée, qui manque une partie de la pierre, qui a été ébréchée, qui est de chez Targorba Tziporen, jusqu'à que on peut faire rentrer l'ongle lorsqu'on passe l'ongle au-dessus de la pierre, que sakin shel shrita, comme le couteau de l'abattage rituel, que s'il y a une ébréchure sur le couteau, il n'est pas cachère, et comment la manière de voir, c'est en faisant passer l'ongle dessus. À Rezopsula, cette pierre-là, elle est inapte, donc elle n'est pas cachère, la kevesh, pour la rampe du Mizbeach, vela Mizbeach, et pour le Mizbeach. Shenema, car il est dit, Avanim shlemot tivnet Mizbeach Hashem, des pierres entières, tu vas construire l'autel de Dieu. Donc il doit être entière sans avoir aucune ébréchure. Meichan ayumevim av de Mizbeach. D'où ils amenaient ces pierres du Mizbeach. Miptula takaka, d'un sol qui est vierge. Chofin, comment ils trouvent ça? Ils creusent. Hachemagim, le makomanika, jusqu'à qu'ils arrivent à un endroit qu'on peut voir. Chez Einemekom Avoda, c'est pas un endroit qui a été travaillé au binyan, qu'on n'a pas construit là-bas, on n'a pas pris des pierres, on n'a jamais construit là-bas dans cet endroit-là. Umotsin mimenu avanim, et on sort de là-bas les pierres pour construire le Mizbeach. Deuxième option, il faut trouver des pierres qui sont lisses. Ominayam agadol, ou bien on prend donc de la grande mer, de la mer Méditerranée, au Bonim Bahem, et on construit avec, puisque là-bas il y a des pierres qui sont totalement lisses. Encore une chose de Ram nous dit, en plus donc des pierres du Mizbeach, de même les pierres du Heichal et des Hazarot, le pluriel de Hazara, Shlemot Hayu, ils étaient entières sans aucune ébréchure. Halacha Tedvav, ve'avne Heichal ve'Hazarot shenivgemu, les pierres du Heichal ou des Hazarot, donc comme on a dit c'est le pluriel des Hazara, qui se sont ébréchés, Oshenigmemu, bien qu'ils se sont coupés, quand c'est ébréché, c'est-à-dire qu'il manque un petit morceau de la pierre. Quand ils sont coupés, ils sont encore entiers, juste ils sont coupés. Psulot, ils ne sont pas cachers. Ve'enlaem pidyon, on ne peut pas les racheter et après ils vont devenir
profanes. Et la nignazim, seulement il reste, on les enfouit. On les enfouit, on les enterre. Kol even shenagaba barzel. Le Ram nous dit, toute pierre que le fer a touchée, afal bishelo nivgema, même qu'elle n'a pas été ébréchée par le fer, psula le binyena mizbeach, elle n'est pas cachère pour la construction de l'autel, ou binyena kavesh, ainsi que la rampe de l'autel. Shennemar, car il est dit dans la Torah, car ton épée, tu fais toucher sur elle, sur cette pierre, tu l'as rendue profane pour le mizbeach et la rampe du mizbeach. Quelqu'un qui construit quand même l'autel ou la rampe avec une pierre que le fer a touché, il reçoit malkout. Malkout, c'est 39 coups de fouet que le tribunal donne quand quelqu'un il a fait une transgression, après qu'il y a 2 témoins qui l'ont averti et lui ont dit que s'il va faire ça, il va recevoir 39 coups. La personne a dit oui, je suis au courant, je le fais quand même. Shenemar, d'où on sait c'est un lave, c'est un interdit et qu'il va recevoir malkout. Il y a écrit lotivne et gazit, il y a écrit tu vas pas les construire. Donc le mizbeach en gazit, en pierre de taille. Non, va bonne even pagum, quelqu'un qui construit avec une pierre qui est ébréchée, lui il transgresse pas un lave, un interdit, mais parce que c'est pas obligé que ça a été enlevé, c'était ébréché par du fer, peut-être par un autre moyen, mais over ba'aseh, il transgresse un commandement positif qu'on a vu avant, que la Torah dit, ça doit être des pierres qui sont entières. Ça, c'est en ce qui concerne donc les pierres du mizbeach. Halachat et zayin, toujours en ce qui concerne les pierres du mizbeach, d'autres détails. Even shenivgema, une pierre donc qui a été ébréchée, donc qui était déjà sur l'autel, après elle a été ébréchée. O shenagaba barzel, ou bien que le fer l'a touchée. Après qu'elle a été construite dans le mizbeach, Ota even psula, uniquement cette pierre-là, elle n'est pas cachère, il faut l'enlever, mettre une autre à la place. Vehachar, mais les autres pierres, ksherot, sont cachères. On ne dit pas, vu qu'il y en avait une qui n'était pas cachère, tout n'est pas cachère. Encore une chose, le Rambam nous dit, on lissait le mizbeach avec de la chaux blanche 2 fois par an, ba Pesach, avant la fête de Pesach, ou Bechag, avant la fête de Sukkot. Lorsque on va le lisser, melabnim oto b'mapa, on va le lisser avec un tissu, avalo bechavis, mais non pas avec une truelle, kafishel barzel, une truelle métallique. Pourquoi? De peur que la truelle métallique va toucher directement le mizbeach. Donc c'est pas la chaux qui va toucher, c'est la truelle métallique directement. Ve'ifsol, et il va rendre inapte, il va rendre pas cachère la pierre qui a touché le fer. Halacha Yud Zayin. En aussi madrigot la mizbeach, on n'a pas le droit de faire des marches pour monter sur le mizbeach, shenemar, car il est dit velotal bemalotal mizbechi, la Torah elle dit tu ne vas pas monter avec des marches sur mon autel. Alors comment on fait? Et la bonim kemotel, on construit comme un plan incliné bidromo shel mizbeach, au sud du mizbeach, mitzmaet veyored, qui va en descendant, merosh ha-mizbeach, depuis le sommet du mizbeach, ad haaretz jusqu'au sol, vehu anikra kavesh, c'est ce qu'on appelle la rampe qu'on a vu avant, ve'ole bemalot ala mizbeach, celui qui monte avec des marches sur le mizbeach, loke, il reçoit malkout, les 39 coups de fouet. Vechen anotetz even achat min ha-mizbeach, de même quelqu'un qui brise une pierre du mizbeach, ou mikol ha-echal, ou de tout le hechal, ou mi ben ha-ulam ve la mizbeach, ou bien entre le ulam et le mizbeach, derech ha-shrata, il a fait ça donc de manière destructive, loke, il reçoit les 39 coups, shenemar, car il est dit, venitatsem et mizbechotam, lorsque les Juifs vont entrer en terre d'Israël, Dieu, il dit au peuple juif, vous allez casser, vous allez briser les autels des idolâtres. Par contre, lotasun ken Hashem lokechem, vous n'allez pas faire ainsi pour l'Éternel votre Dieu. Hamenora vechelea, le candélabre et ses ustensiles, vehashulchan, et le shulchan, donc on va expliquer dans la suite, ça ne dit pas du shulchan lui-même, donc de la table elle-même, mais ce qui recouvre le shulchan, la table, vekeilav, et les ustensiles donc du shulchan. Donc chacun, que ce soit la menorah, donc il y a des ustensiles qui viennent avec. Donc ce qui concerne la menorah, par exemple, on apprendra donc plus tard qu'il y a donc il y a ses curettes, il y a ses fioles, il y a ses pincettes. De même le shulchan aussi, il a aussi ces morceaux qui viennent avec, on apprendra plus tard.
ou Mizbach Aktoret et l'autel des encens. Encore ici aussi, c'est là, ce qui recouvre donc cet autel-là. Vechol Klei Hasharet et tous les ustensiles de service dans le temple. Enosin Otam ala minamatach bilvad, on le fait uniquement du métal. Donc pourquoi on a dit que c'est uniquement l'extérieur du Shulchan et du Mizbach Aktoret? Parce que le Shulchan en lui-même était fait de bois et non pas d'or et non pas en métal. Maintenant, si on a fait ces ustensiles-là en bois, au etzem, ou bien d'os, au even, ou bien on a fait ça en pierre, au shel sruchit, ou bien en verre, psulin, ce n'est pas kasher pour le travail du Bet Hamikdash. Halacha yutet. Hayu akalanim, si la communauté était pauvre, ils n'avaient pas les moyens de faire les ustensiles du Bet Hamikdash en or, osin otam afilu shel bedil, ils peuvent même les faire en étain, c'est-à-dire avec du simple métal, veimeshiu, si après ils vont s'enrichir, osin otam shel zahav, ils le feront en or. Afilu amizrakot, même les coupes avec lesquelles on reçoit le sang des sacrifices, ve'ashapudim, les broches, ve'amagrefot, et les pelles, shel mizbach ha'ola, de l'autel des holocaustes, ve'hamidot, de même les récipients de mesure qu'il y avait dans le temple. Im yesh koar batzibur, si la communauté a les capacités, a les moyens, osin otam shel zav, on les fait en or. Afilu share hazara, même les portes de la hazara, mechapin otam zav imatza yadam, s'ils ont les moyens, on les couvre avec de l'or. Halacha chaf, en osin kol hakelim mitchilatan, lorsqu'on fait les ustensiles depuis le début, c'est-à-dire depuis le moment où on va les faire les ustensiles, el aleshem hakodesh, on les fait pour qu'on va s'en servir pour le saint. Veimnasu mitrilatan lehediot, si à la base ils ont été faits pour quelqu'un d'ordinaire, pour le profane, en osin notan la gavoa, après on ne peut pas les faire pour le culte, pour le haut, c'est-à-dire pour Dieu. D'un autre côté, ou klei gavoa, des ustensiles qui ont été faits donc pour le culte, pour le Bet Hamikdash. Atchelonishtamesh baem gavoa, tant que le Bet Hamikdash ne n'est pas servi, rachalishtamesh baem hediot, il est permis à quelqu'un d'ordinaire, donc un profane, de s'en servir. Par contre, à partir du moment où on s'en est servi dans le Bet Hamikdash, ils sont interdits pour quelqu'un d'ordinaire qui va s'en servir. Des pierres et des poutres qui les a fait pour le Bet Knesset, pour la synagogue. On aurait pu penser, vu qu'ils ont été travaillés pour la synagogue, pour une maison de prière, pour l'endroit qui est saint, on aurait pu penser qu'on s'en sert pour le temple. Eh bien, le Rambam nous dit, en bon quand même, on n'a pas le droit de les construire il ne peut pas servir pour la construction du Harabait dans le mont du temple, donc pour le Bet Hamikdash. Pour conclure avec un approfondissement dans les paroles du Rambam, le Rambam au début de ce chapitre, avant de commencer ce livre, passons ce chapitre, tout le livre de Avoda, le 8e livre, il commence avec les mots Shalu Shlom Yerushalayim Ishlayo Avair, demander la paix de Yerushalayim, le salut de Yerushalayim, demanderont ceux qui t'aiment. L'Admor Azaken, il nous dit ici, le Rambam, il nous dit à travers ça, que il faut Shalu Shlom. Ici, il y a un ordre ici, de demander avec la parole, de dire la paix, le salut d'Yerushalayim. Comment on fait ça lorsqu'on étudie les Hilchot Betaprira du Rambam, lorsqu'on apprend le Sefer Avoda? On est obligé de dire ça, parce que si le Rambam voulait juste nous dire qu'on doit prendre ça, juste un Zecher l'Amikdash, un souvenir pour le temple, le Rambam aurait dû ramener un autre verset, un verset qui est ramené dans la Gemara. La Gemara, elle demande d'où on sait qu'on fait un souvenir pour le Mikdash, parce qu'il y a écrit Tzion Idoresh Ein. Et le fait qu'il y a écrit qu'elle demande, et il n'y a personne qui demande, on en déduit des Baedrish qui a besoin de demander. Vu que le Ram ne ramène pas ce verset, il ramène le verset Shalu Shlom, demander le salut d'Yerushalayim. Le Ram avait souligné qu'il y a une obligation particulière d'étudier et d'avoir à faire dans les détails de Shalu, de demander dans la paix, dans le salut, de quoi en étudiant les Hilchot Bet Aprira, les lois de la maison de l'élection, du Bet Hamikdash, pas seulement en tant que souvenir au Bet Hamikdash dans le passé, et pour savoir comment dans le futur on pourra le construire, mais c'est un ordre dans la construction du Bet Hamikdash aujourd'hui.
Par contre, quand on dit, ce que la Gemara elle ramène, si on dit Doresh, c'est demander, d'en parler, on apprend juste que il faut demander, en parler, Zecher, mais quand tu dis Shalom, c'est beaucoup, Shalou, donc c'est beaucoup plus fort, et c'est donc pour de l'actualité. Donc, lorsque le Rambam nous dit d'apprendre les Hilchot Bet Aprira, c'est pas seulement pour savoir comment on doit le construire dans l'avenir, mais c'est comment on va le construire maintenant. En étudiant ces halachot là, pas Shalou, Shlom, Yerushalayim, et par cela, donc on a conclu dans un certain sens, la mitzvah devait Asul Migdash Veshachanti Betocham. Vous allez me faire un sanctuaire, je vais résider parmi eux dans le peuple juif. Même lorsque le peuple juif concrètement ne peut pas le faire, mais en étudiant, en lisant le sujet du Beth Amikdash, eh bien Dieu il considère comme si on avait construit le Beth Amikdash, et pas seulement comme si on avait construit le Beth Amikdash, mais construit le Beth Amikdash. Et pour conclure avec un sujet de Chassidut, on sait qu'en ce qui concerne le troisième Beth Amikdash qui va venir aujourd'hui, now, Bezrat Hashem, il y a une discussion, qui est-ce qui va le construire? Il y a une opinion qui dit que le Beth Amikdash, il est déjà construit, il va se dévoiler du ciel, comme il y a écrit Migdash Adonai Kolenu Yadecha, le temple de Dieu que Dieu va préparer. Il y a une deuxième opinion, que ça va être par les êtres humains, que Mashiach, lui, va construire le Beth Amikdash. La première opinion, celle de Rashi, celle de Tosfot, basée sur le Midrash, sur le Zohar. Et la deuxième opinion, c'est celle du Rambam, basée sur l'Yerushalmi et les Midrashim. Le Rabbi a plusieurs explications comment réconcilier ces deux explications qui ont l'air contradictoires. Il y a 4 explications. Nous, on va s'arrêter sur l'idée chassidique qu'il y a derrière cela. Il y a une notion qui s'appelle Itarut Adil Eila, c'est l'éveil du haut. Il y a une notion qui s'appelle Itarut Adil Tata, l'éveil du bas. Il y a des fois que c'est Dieu qui réveille la personne, il y a des fois que c'est la personne qui se réveille. Évidemment, lorsque la personne se réveille, ça vient parce que Dieu lui a donné la force. Mais est-ce que c'était essentiellement par Dieu ou essentiellement par la personne? Qui est-ce qui a fait le pas essentiel? Et c'est expliqué dans la Chassidut que dans les deux, il y a une qualité. La particularité, lorsque c'est du haut, c'est un éveil du haut, c'est une lumière extraordinaire qui vient. Parce que ça vient du haut, c'est la force divine, c'est pas la force de l'être humain. D'un autre côté, il y a une qualité, une supériorité dans le Itarut Adil Tata, dans l'éveil du bas. Pourquoi? Parce que lorsque ça vient d'en haut, le bas n'a pas changé. C'est quelque chose d'en haut qui s'est imposé sur le bas. Par contre, lorsqu'il y a Itarut Adil Tata, l'éveil du bas, à ce moment-là, le bas, il s'est raffiné. Alors, bien que c'est vrai, quand ça vient du haut, la lumière, elle est incroyable, elle est beaucoup plus grande, mais il y a le chidouche, la particularité lorsque le travail du bas, lorsque le bas, lui, il a fait son travail. À ce moment-là, il y a quelque chose qui est, il est important, c'est chéri, c'est le mien, c'est lequel avec j'ai travaillé. Alors, basé sur ça, qu'il y a deux manières comment voir les choses, on peut comprendre. C'est quoi aussi la manière comment on veut voir le Beth Amikdash qui vient? D'un côté, on peut dire, quand on dit le Beth Amikdash, il vient du haut, l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir la présence d'Akadosh Baruch Hu qui va venir ici-bas. Vrai, le travail du bas aussi est important. Mais l'essentiel, c'est combien de lumière divine va se dévoiler du ciel qui va venir d'en haut. Donc ça, c'est l'opinion du Midrash et Rashi. C'est ce qu'on a mentionné avant. Par contre, d'après le Rambam, lui pense que Mashiach va construire le Beth Amikdash. Il va d'après son opinion que c'est quoi l'essentiel? C'est le travail du bas, plus que le travail du haut. Où est-ce qu'on trouve ça dans le Rambam? Dans le Rambam, quand on a pris aujourd'hui, c'est quoi la définition du Beth Amikdash, pourquoi il faut le construire, il a donné son opinion, à savoir qu'il y a 2 raisons pourquoi on construit le Beth Amikdash. Il y a une opinion qui est parce que c'est l'endroit dans lequel Akadosh Baruch Hu va venir résider. Il y a écrit Vasul Mikdash, je vais faire un sanctuaire, mais pour le but, que Dieu va venir résider. Donc ce qui est souligné ici, c'est que Dieu va venir résider. D'un autre côté, il y a un deuxième sujet dans le Beth Amikdash, qui est le travail qui est fait là-bas, le travail des sacrifices, aller là-bas pèleriner 3 fois par an. Chez le Rambam, qu'est-ce qu'on a appris dans la première halakha? Le Rambam il dit, Dieu dit de faire un Beth Amikdash pour qu'on va mener le sacrifice, pour qu'on va aller pèleriner. C'est que le Rambam il souligne quoi? C'est quoi l'essentiel? C'est le travail du bas. Et la raison, elle est sur le plan spirituel, pourquoi le Rambam dit ça. Vrai que quand ça vient d'en haut, ça n'a aucune commune mesure avec le travail du bas. C'est beaucoup plus haut. Mais, d'un autre côté, c'est le travail des créatures. Et lorsque Dieu, il a demandé de faire un Mishkan, de faire un Beth Amikdash, quel était le but? Pour que le travail du bas, que nous, les êtres humains, on va le faire, et que nous, dans ce Beth Amikdash-là, on va faire ce qu'il faut faire. Et c'est la raison pour laquelle, d'après le Rambam, c'est Mashiach qui va le construire. Amen. Excellente journée.